Students, we are going to discuss about the topic copyright board. The copyright board is like a judicial board which is used for solving the grievances related to the copyright. So it's like a judicial board solving the grievances or complaints related to the copyright. The copyright board consists of a chairman and not more than 14 other members. So the structure of a copyright board is that the copyright board consists of a chairman with not more than 14 members, and the chairman is appointed. The time period of the chairman or the duration of a chairman is 5 years and is also eligible for reappointment, and he works under the superintendence of a central government. So the chairman is appointed by the central government. So the chairman of the copyright board is appointed by the central government, and his time period or his duration is 5 years, and he can be also reappointed, and he is appointed by the central government. And is a person, in order to become the chairman, has to be a judge of an high court or should have qualified to be a judge of an high court. So who is made as the copyright board chairman, or what is the eligibility for the copyright board chairman post? The eligibility for the copyright board chairman post is that he should be a judge of high court, or he should have the qualification to become the judge of the high court. The registrar of the copyright is the secretary of the copyright board. And so what is a copyright board? The copyright board is a board or a judicial bench for hearing the complaints regarding the copyright, and it consists of a chairman and 14 members, and the duration or the time period of the chairman is 5 years and is appointed by the central government, and his qualification is that he should be a judge of an high court, and he should have the qualification to become the judge of an high court. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബെഞ്ചാണ്. അതായത് ഒരു ജഡ്ജസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി, അതായത് ജഡ്ജസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചാണ് എന്ത് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിനൊരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 14 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആകേണ്ട മിനിമം യോഗ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ആർക്ക്? കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആവാൻ. മാത്രമല്ല ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി 5 കൊല്ലമാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് അയാൾ റീഅപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇയാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ്. The copyright board has the power to regulate its own affairs, including the fixing of places and times of sitting. So the copyright board is a judicial board, and it conducts sittings for solving the grievances related to the copyright. So it conducts sittings for solving the complaints related to the copyright. So it has the power to fix the date and time of its sitting, and it also has the power to fix the place, date and time of its sittings. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോർഡാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദാലത്ത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അദാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡും അതുപോലെ അദാലത്തുകൾ വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ അദാലത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിങ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലം, അതായത് എവിടെ വെച്ച് ഈ അദാലത്തുകൾ നടത്തണം, പിന്നെ ഏത് ടൈമിൽ നടത്തണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിനുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതായത് എവിടെ വെച്ച് അദാലത്ത് നടത്തണം, ഏത് സമയത്ത് വേണം ഈ അദാലത്ത് നടത്താൻ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പവറാണ്. നെക്സ്റ്റ് പവറാണ് ദി ചെയർമാൻ ഹാസ് ദി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബെഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ് in order to dispose the cases before it. So the chairman has the power to set up a special bench for
സോൾവിങ് ദി കേസസ്. അപ്പോൾ ചെയർമാന് സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ്, അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില കേസസിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ, സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചൊക്കെ അനുവദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ്. ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാന് എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്? സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ് അനുവദിക്കാനുള്ള, അതായത് കേസസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ് അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. The normal bench consists of not less than 3 members and the special bench consists of not less than 5 members. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ബെഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. നോർമൽ ബെഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 3 മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 5 മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അധികാരമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അധികാരമാണ് അതിൻ്റെ അദാലത്തുകൾ നടത്താനുള്ള ടൈമും പ്ലേസും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം. രണ്ടാമത്തെ അധികാരമാണ് ചെയർമാന് എന്ത് അധികാരമുണ്ട്? അത് സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ച്, അതായത് കേസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബെഞ്ചസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. While deciding the cases, if there are any difference in the opinion between the members, then the majority opinion will prevail. If there is no majority, then the decision on the chairman prevails. The chairman has the power to authorize any of the board members to exercise their powers. So, the decision making depends upon the majority. So, you know the copyright board consists of 14 members and a decision is taken by voting, and if the majority supports an opinion, it will be decided. So if there is no majority, the chairman can take decision on that issue. So the decision taken on an issue is based on the majority, and if the majority does not occurs, the chairman has all the power to take decision on that issue. അപ്പം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്? മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിൽ 14 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 14 മെമ്പേഴ്സ് ആ ഡിസിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡിസിഷൻ നടക്കും. അതായത് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതായത് ഭൂരിപക്ഷം മെമ്പേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷനാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത, അതായത് ഭൂരിപക്ഷം മെമ്പേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂവിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ചെയർമാനിക്കും. അതായത് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം മെമ്പേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെയർമാനായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും. If the member of a copyright board has any personal interest in any matter before the board, then the member is not permitted to attend the proceedings of such matter. The board is deemed to be civil court for all proceedings before it, and it means it possesses all the rights of a civil court while deciding any of the matters before it. So if a member has any personal interest, he will not be allowed to participate in the sections, and the copyright board act as a civil court, and it has all the powers of a civil court. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു മെമ്പർക്ക്, അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിലുള്ള ഒരു മെമ്പർക്ക് ഒരു കക്ഷിയോട് പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആരെ വിലക്കും? ആ മെമ്പറെ വിലക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിലുള്ള ഒരു മെമ്പർക്ക് ഒരു കക്ഷി, അത് കേസിലുള്ള ഒരു കക്ഷിയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ താല്പര്യമുള്ള കേസിലുള്ള കക്ഷിയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള മെമ്പറെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സെക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിന് ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So, what are the functions of the copyright board? The functions of the copyright board includes to inquire regarding the date of publication of work. So, if you want to publish a work, you can inquire in the copyright board. To inquire regarding the term of copyright is shorter than any other country. To solve the dispute regarding the assignment of copyright, to provide the licenses to the public in the Indian works which were withheld from publishing,
to provide licenses for unpublished Indian works, to provide the compulsory licenses to produce and publish the translation, to address the grievances of the aggrieved party, to rectify the errors made in the registers maintained by the Copyright Office or Copyright Board. So following are the functions of the Copyright Board. First is to inquire the date of publication of the work. So it has the function to provide the date of publication of work. അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഇൻക്വയറി ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ ആർക്കുണ്ട്? കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിനുണ്ട്. ടു ഇൻക്വയർ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടേം ഓഫ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ടർ ഇൻ എനി അതർ കൺട്രി. വേറെ കൺട്രീസിൽ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ടേം ഷോർട്ടാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് വഴി സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കും? കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് സഹായിക്കും. പിന്നെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന, അതായത് കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് സഹായിക്കും. പിന്നെ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക്സിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ കമ്പൽസറി ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് കൊടുത്തതിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് സഹായിക്കും. പിന്നെ എറേഴ്സ്, അതായത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉള്ള എറേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡ് സഹായിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു.